Good afternoon, everyone. My name is Attorney Janeth Moreno, and today we have a special workshop for all the community from Nepal. The intention of this presentation is to inform our community about their rights. It's important, if you have TPS, it's important to listen to this presentation, share this information with people that you think will be benefit. And I would like to introduce the liaison from the City of Somerville, Parashu. He's going to introduce himself, and he's going to explain why is it, as to the importance of presenting this workshop with our community. My name is Attorney Janeth Moreno, and I'm an immigration attorney. So we're going to be presenting information, and then we're going to answer questions. So if you have any questions, you can send them to us via comment or via chat. Thank you. नमस्कार, म परशुराम भुयाल, समरविल सिटीको लागि नेपाली प्रतिनिधि। आज हामी टीपीएस को विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। 2015 को भूकम्पपछि नेपालमा भूकम्प गइसकेपछि अमेरिकामा जुन टीपीएस सुविधा प्राप्त भएको थियो, त्यसपछि विभिन्न किसिमका अदालतका फैसलाहरू आएको हुनाले हाम्रो अधिकारहरू के हुन्छ, हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग एटर्नी जेनेथ मोरेनो हुनुहुन्छ। तपाईहरुले लागेको कुराहरू, कुनै प्रश्नहरू छ अधिकारको विषयमा अथवा टीपीएस पछि हजुरहरुको अवस्था के हुने अथवा यो कहिले अहिले अझै पनि टीपीएस लागू हुन्छ अथवा खारेज भयो, यो विषयमा कुनै पनि क्वेशन छ अथवा केही छ भने तपाईहरु प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। तर यो कानुनी सल्लाह चाहिँ होइन, सामान्य जानकारी प्राप्त हुन सक्छ। व्यक्तिगत रूपमा कानुनी सल्लाह चाहियो भने फेरि हामी सम्पर्क गर्न पनि सक्छौं। हस्, धन्यवाद। Thank you. Okay, great. Thank you so much. So we're going to begin the presentation. Before we begin, it's important to inform the community about an agreement that the City of Somerville has with our office, Moreno Law. Our office specializes in immigration law. So if you have a case or if you have any questions related to immigration, you can contact the liaison at the City of Somerville, and they will refer you to our office. विशेष गरी सिटी अफ समरविल र मोरिनो ल फर्मको चाहिँ सम्झौता छ, जसले चाहिँ मोरिनो ल फर्म इमिग्रेसन सम्बन्धी विषयमा आफ्ना कुराहरुमा विषयमा काम गर्छ र यसको स्पेशलाइजेसन भनेकै इमिग्रेसन सम्बन्धी हो। र सिटी अफ समरविलको सम्झौताका कारणले समरविल भित्रका बासिन्दाहरूको लागि मोरिनो ल फर्मले आफ्नो कामहरू गर्ने गर्छ र हामीलाई सिटी अफ समरविल भित्रको कुनै पनि विषयमा इमिग्रेसन विषयमा तपाईहरुलाई प्रश्न छ भने हामी तपाईहरुलाई मोरिनो ल फर्ममा रिफर गर्न सक्छौं र उहाँहरूले तपाईको केसहरू हेर्नुहुन्छ। Okay, great. So we'll begin the presentation. Today, you're going to learn about your rights. This presentation does not involve a client and attorney relationship and does not create an attorney and client relationship. It's only to inform the community so you can be prepared and you can be educated about these important topics. आजको यो लाइभ प्रोग्राम भनेको विशेष गरेर विशेष किसिमको कानुनी सल्लाह दिनको लागि भन्दा पनि सामान्य जानकारी दिनको लागि हामीले गरिरहेका छौं र यो यसबाट कुनै ल फर्म र हामी बीच कुनै कानुनी बन्धन रहँदैन, एटर्नी क्लाइन्ट रिलेसन हुँदैन र हामीले सामान्य जानकारीहरू यसबाट लिन सक्छौं। तपाईहरुलाई कुनै पनि प्रश्न छ भने प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा नाम खुलाउनु पर्ने अथवा आफ्नो विशेष कुनै जानकारी खुलाउनु पर्दैन, सामान्य जानकारी लिन सकिन्छ। Thank you. So it's important to know your rights in case you have any encounter with immigration authorities or officer. यो चाहिँ तपाईहरुको अधिकारको विषयमा सामान्य जानकारीहरू दिन्छौं हामी र तपाईहरुको अहिलेको इमिग्रेसन स्टेटस के छ भन्ने कुरा र भन्ने बारेमा र त्यसमा तपाईहरुको अधिकार के हुन्छ त्यो बारेमा हामी यहाँ जानकारी दिन प्रयास गर्छौं। As you know, last month the 9th Circuit issued a decision terminating TPS
there was a lawsuit filed by several organizations to protect TPS holders, including people from Nepal. So the decision last month, it was not a positive decision, but today you're going to learn how to be prepared in case comes January 4, 2021, and TPS is terminated. आज हामीले छलफल गर्न लागेको विषय भनेको 120 दिन अगाडि र 180 दिन अगाडि चाहिँ दुईवटा फैसलाहरू आएको छ, जो चाहिँ विभिन्न 9th सर्किटबाट कोर्टबाट फैसला आएको छ र विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले गरेको जुन केस गरेको थियो टिपिएसको सम्बन्धमा, त्यो विषयमा फैसला आउने क्रममा चाहिँ त्यसको जुन रिजल्ट आउनु पर्थ्यो त्यो हाम्रो पक्षमा भन्दा पनि फरक ढङ्गले टिपिएस खारेज गर्ने जस्तो देखिएको छ र अझ जनवरी 4बाट चाहिँ त्यो टिपिएस लागू हुने नहुने भन्ने विषयमा आइरहेछ। अझै पनि अरू फैसलाहरू पुगिरहेछौँ, तर पनि अहिलेको कन्डिसन भनेको चाहिँ टिपिएस खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ। So USCIS will inform in the next weeks when and how long, how many months TPS holders from Nepal will have to stay in the US after TPS is terminated, if it is terminated. They said that it will be between 120 days and 180 days, but it's not public yet. जब TPS को अन्तिम फैसला हुन्छ त्यसपछि कति समय तपाईं अमेरिकामा त्यही अवस्थामा बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त हुन्छ। त्यो 120 दिन पनि हुन सक्छ, 180 दिन पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ पछि उनीहरुले अन्तिम फैसला भएपछि हामीलाई जानकारी दिनेछन्। Okay, great, thank you. अब यदि कुनै प्रश्नहरु छ भने तपाईहरुले प्रश्नहरु राख्न सक्नुहुन्छ, लेखेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक मार्फत ए लाइभ मार्फत पनि मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ, जुम मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। Okay, so for now that January 4th, 2021 will be, it's the date, the official date until TPS it's extended, okay? We need to wait to see what happens in the next weeks, and USCIS will upload in their website the policy as to what's going to happen after January 4, 2021. अर्को हप्ता USCIS ले चाहिँ जनवरी अहिलेसम्म जनवरी 4 सम्म चाहिँ हाम्रो TPS कायम छ र अर्को हप्तामा चाहिँ USCIS ले जनवरी 4 पछि हाम्रो अवस्था के हुने भन्ने विषयमा आफ्नो वेबसाइटमा जानकारी अपलोड गर्नेछ। त्यसपछि फेरि अरु जानकारी दिन सकिनेछ। Thank you. Now, it's important to understand what other reliefs do you have to stay. We have, this is just a brief list of possible solutions, but it's important to meet with an immigration attorney for you to be informed and for you to share the details pertaining to your case. Some of the options will be possible adjustment of status, possible employment visas or petitions filed by employer. And I can stop here if you like. यो TPS खारेज भयो भने अरु हामीसँग कुन उपाय छ भन्ने विषयमा अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौं र त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले जुन अवस्थामा छौं त्यसमा एडजस्टमेन्ट गर्न पनि सकिन्छ। अरु किसिमको भिसाको लागि आवेदन पनि गर्न सकिन्छ। त्यो एकदम पुरै किसिमको छ। Other family related petitions, and I'll explain what it is in 1 minute. And asylums. Asylum, affirmative or defensive, and also maybe an immigration court legal defense that you will be able to present. त्यसको लागि अरु पारिवारिक किसिमका अरु किसिमका आवेदनहरु पनि गर्न सकिने अवस्था छ भने उहाँले अहिले त्यसलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यस्तै शरणार्थी asylum पनि त्यो विषयमा पनि के कसो हुन सक्छ त्यो विषयमा पनि उहाँले अहिले व्याख्या गर्नुहुन्छ र अदालतमा पनि हाम्रो आफ्नो स्ट्याटसको लागि फेरि पनि हामी जान पनि सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। अदालतमा गएर पनि त्यो विषयमा हामी के गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि त्यो विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। Right. And it's very important for the Nepalese community because many of you enter legally. Many of you enter with a visa and overstayed. And that's very important because many of you may qualify to adjust your status or to seek an employment visa, depending
on how you enter, when you enter, and when do you file for TPS? धेरै जसो उहाँको जानकारीमा धेरै जसो नेपालीहरू अरू विभिन्न किसिमको भिसाबाट नै अमेरिका आउनु भएको हुनाले धेरै नै उपायहरू उपलब्ध हुन सक्छन्। कतिपय इम्प्लोइमेन्ट भिसाको कुरा पनि हुन सक्छ अथवा अरू किसिमका भिसा पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ कहिले कसरी कुन समयमा अमेरिका छिर्नु भएको हो र कसरी टिपीएसमा आउनु भयो त्यो सबै कुरा हेरिसकेपछि स्पेसिफिक रूपमा त्यसमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ। Now, many people ask, what is asylum and whether they can apply to asylum? So I'm going to explain a little bit about what asylum means. सर्वप्रथम उहाँले चाहिँ असाइलम भनेको शरणार्थी भिसा कस्तो हो भन्ने विषयमा र कसले कसरी आवेदन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। So asylum, it's an international protection available for those fleeing persecution from their countries. शरणार्थी भिसा भनेको आफ्नो देशमा बस्नको लागि कुनै किसिमको समस्या छ, त्यहाँ कुनै किसिमको खतरा छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जारी गरिने एक किसिमको भिसा हो। So if you suffer harm or if you were persecuted in your country and if you came to the United States, you could still file for asylum if your TPS ends. यदि त्यहाँ त आफ्नो देशमा तपाईलाई साँच्चै समस्या छ अथवा सुरक्षा निकायमा काम गर्नुहुन्थ्यो र तपाईँ अमेरिका आउनु भएको छ भने अझै पनि तपाईँ TPS र asylum फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। There are several bases to file for asylum, and they are listed in 5 different categories. शरणार्थी भिसा विभिन्न प्रकारबाट आवेदन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ सामान्यतया 5 किसिमका asylum भिसाहरू छन्। One of them is asylum based on political opinion. तपाईको राजनीतिक रूपमा फरक धार छ र त्यो देशमा राजनीतिक रूपमा तपाई बस्न सक्ने अवस्था छैन भने त्यो अवस्थामा। Religion. यदि धर्मको आधारमा तपाईलाई आफ्नो देशमा बस्न समस्या छ, ज्यानको खतरा छ, अरू कुनै समस्या छ भने। Membership in a particular social group. कुनै किसिमको त्यस्तो सामाजिक ग्रुप समूह जसमा तपाई हुनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईलाई समस्या पर्छ भने। Nationality and race. तपाईको राष्ट्रियता अनि तपाईको विभिन्न किसिमको जातिको आधारमा पनि त्यहाँ समस्या छ भने asylum पाउन सकिन्छ। Okay, so those are only a few. That's only a summary of what asylum means. But if you fled your country and came to the United States, you could still file for asylum if TPS ends. So that's pretty important. यो चाहिँ यो शरणार्थी भिसाको सामान्य जानकारी मात्रै भयो। तपाई त्यसरी आउनु भएको अवस्था छ भने टिपीएस पछाडी तपाईले फेरि asylum भिसा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। Okay. Another part that is very important is if you enter with a visa, if you enter legally with a tourist visa as a student or in any other category, and if you overstayed it, and then apply for TPS, it's important to seek legal advice because you may qualify to adjust your status. यदि तपाई चाहिँ कानुनी रूपमै अमेरिका छिर्नु भएको छ, विभिन्न किसिमको भिसा जस्तै स्टुडेन्ट भिसा हुन्छ, अरूको भिजिट भिसा, कुनै पनि भिसामा कानुनी भिसामा आउनु भएको छ र तपाई यहाँ तोकिएको समय भन्दा बढी बस्नु भएको छ भने तपाईले कानुनी सल्लाह लिनु जरुरी छ। तपाईले अझै पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। What documents you should always have with you, when you're working or if you're traveling within the US? These documents are very important and you should always remember to have them. तपाई अमेरिकामा बसेर काम गर्नुभएको छ भने तपाईसँग तल उल्लेख भएका कागजातहरू तपाईसँग अनिवार्य सधैँ हुनु जरुरी छ। Okay. So the first one is your work permit. If you're a TPS holder, it's important to have your EAD card with you at all times. तपाईको जुन वर्क परमिट छ, काम गर्न पाउने जुन तपाईसँग कागज हुन्छ त्यो तपाईसँग जुनसुकै समय हुनुपर्छ, जो EAD कार्ड हो त्यो जुनसुकै समय तपाईसँग रहनुपर्छ। Your driver license or a photo ID.
तपाईको कुनै पनि किसिमको फोटो भएको परिचय पत्र लाइसेन्स अथवा अरु परिचय पत्र तपाईसँग हुनुपर्छ and a phone number from a family member, friend, or from an immigration attorney. साथै तपाईसँग कुनै परिवारको सदस्यको फोन नम्बर अथवा तपाईको कानुनी सल्लाहकार को फोन नम्बर अथवा साथीको फोन नम्बर हुनु जरुरी छ. Okay. Now, if you are from Nepal and if you don't have TPS, but if you have a case pending, you need to have with you two things. यदि तपाई नेपालबाट हुनुहुन्छ तपाई टिपीएस हुनुहुन्न भने तपाईसँग दुईवटा प्रमाण हुनुपर्छ जरुरी छ. Okay. First, a copy of your next court hearing date. तपाईको जुन अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको छ भने त्यो अर्को हियरिङ डेट कहिले छ त्यसको कागज. That is if you have a pending immigration court case. तपाईको इमिग्रेसन अदालतमा चाहिँ कुनै केस पेन्डिङ छ भने त्योसँग रिलेटेड कुनै पनि कागज. If you don't have a case within immigration court, but if you have a case with USCIS, you should have a copy of the notice of action that indicates that there is a case pending on your behalf. तर त्यो अदालतमा होइन USCIS मा मात्रै तपाईको केस पेन्डिङ छ भने तपाईसँग चाहिँ तपाईको केसको नोटिस के भइराछ तपाईको केसमा के भइराछ त्यसको नोटिसको पत्र चाहिन्छ. Okay. Now, it's important that if you have questions, that if you would like to have a complete study of your case, it's important to meet with an immigration attorney as soon as possible. यदि तपाईसँग कुनै पनि प्रश्न छ कुनै केही किसिमको समस्याहरू छ भने तपाई सकेसम्म छिटो तपाईको इमिग्रेसन एटर्नीलाई भेट्नुपर्छ. It's very important to do it as soon as possible because you may need to request certain records. तपाईले जति सक्दो छिटो सम्पर्क गर्नु पर्ने हुन्छ किनभने कतिपय कुराहरू कानुन व्यवसायी तर्फबाट रिक्वेस्ट गर्न पनि पर्ने हुन सक्छ विभिन्न कागजातहरू. For instance, if you have been arrested in the past, यदि तपाई पहिला अरेस्ट गरिनु भएको छ भने, or if you have been detained by an immigration officer, or if you have been before a judge. अथवा तपाईलाई कुनै इमिग्रेसन अफिसरले पक्राउ गरेको छ अथवा इमिग्रेसन न्यायाधीशको अगाडि तपाई कोर्टको अगाडि तपाई हुनुहुन्छ भने. And it's important to understand that these records can be requested by an attorney, but there are also organizations that can help you to request these records at no charge. यो जुन रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको इमिग्रेसन एटर्नीले नि गर्न सक्छ त्यहाँ अन्य विभिन्न संस्थाहरू पनि हुन सक्छन् जसले तपाईलाई कुनै शुल्क बिना नै यसमा सहयोग गर्न सक्छ. The best way to know which records you need or you need to request is to have a consultation, and then an immigration attorney will analyze what records need to be requested. तपाईलाई कुन रिकर्ड आवश्यक पर्छ र केको लागि कस्तो रिकर्डहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको इमिग्रेसन एटर्नीले सबै कुरा हेरेर निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ. Okay. Now, as always, it's very important to keep your record clean. तपाईको आफ्नो रिकर्ड चाहिँ जहिले पनि एकदम सफा राख्नुपर्छ. So the best advice we can give you is to respect the laws. तपाईले सधैँ कानुनलाई पालना गर्नुपर्छ. Do not drive without a license. आफूसँग लाइसेन्स छैन ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने ड्राइभिङ गर्नु भएन. Do not drive under the influence. कुनै मद्यपानले असर गरिरहेको बेलामा तपाईले ड्राइभ गर्नु भएन. And if you have an order of supervision with ICE, you need to comply and you need to appear to your appointments. यदि तपाईलाई आइसद्वारा कुनै ठाउँमा आउन अथवा केही गर्नको लागि केही कुरा तोकिएको छ भने त्यो अनुसार नै फलो गर्नुपर्छ तपाईले त्यसै अनुसार जानुपर्छ. And if you have an immigration court hearing schedule, you need to appear, so contact an attorney. यदि इमिग्रेसन अदालतमा तपाई जानुपर्ने छ भने तपाई समयमै तोकिएको दिनमै उपस्थित हुनुपर्छ र त्यसको लागि तपाई आफ्नो कानुन व्यवसायलाई सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ.
Now, these are important numbers that you can have. We're going to share these numbers with the City of Somerville. So in case you have any questions, you can call them. But these are very important, so you should definitely have them. तपाईले तल उल्लेख भएका विषयहरू हामीलाई जानकारी गराइरहन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तुरुन्तै सम्पर्क गर्न र त्यससँग सम्बन्धित फोन नम्बर अरू नम्बरहरू छ भने सम्पर्क गर्न र काम गर्न सजिलो हुन्छ। If you have a pending case with immigration court, and if you would like to verify the court date, that's the number that you can call. यदि तपाईलाई इमिग्रेसन अदालतमा तपाईको केस पेन्डिङ छ र तपाईको स्ट्याटस के छ अथवा कुन दिनमा तपाई अदालत जानुपर्छ भन्ने जानकारी चाहनुहुन्छ भने तलको फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग नम्बर छ, which is 1-800-898-7180. जुन चाहिँ 1-800-898-7180 नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। You're going to need your complete name and your alien number, which is 9 digits that start with an A. तपाईले यो सँगै तपाईको पूरा नाम र 9 अङ्क भएको एलियन नम्बर, जसलाई ए नम्बर भनिन्छ, यो पनि तपाईसँग हुनुपर्छ। If you have a check-in or an appointment with an order of supervision with ICE, the phone numbers are 781-359-7500 or 7600. यदि तपाईलाई आइससँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आइसले तपाईको विषयमा हेरिरहेको छ भने तपाईले फोन गर्न सक्ने नम्बर भनेको 781-359-7500 781-359-7600 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। Thank you. Now, we have a few questions from the community. Would you like to share the questions and then we answer them one by one? यदि अब तपाईहरुसँग कुनै पनि प्रश्नहरू छ भने एक-एक गरी प्रश्नहरू राख्न सकिनेछ र त्यो प्रश्नहरूको जवाफ हामी यहाँलाई दिने प्रयास गर्नेछौँ। Okay. Some of the questions we received, it's what's going to happen after January 4th, 2021? हामीले पाएका केही क्वेशनहरु मध्ये केही सामान्य क्वेशनहरु पाएका छौं र पहिलो क्वेशन भनेको जनवरी 4, 2021 पछि हाम्रो जुन टीपीएस सकिन्छ त्यसपछि अवस्था के हुन्छ भन्ने छ। Okay. Here, it's very important to understand that we don't have an official date when TPS will be terminated. We know January 4, 2021, it's the last day for TPS holders from Nepal to stay in the US and to continue to work legally. हामीलाई कहिलेबाट टीपीएस अन्त्य हुन्छ भन्ने एक्ज्याक्ट नम्बर छैन, तर हामीलाई दिन छैन, डेट तोकिएको छैन, तर पनि पहिला यो भन्दा अगाडि तोकिएको मिति भनेको जनवरी 4, 2021 सम्म मात्रै टीपीएस को आधारमा काम गर्न र बस्न अमेरिकामा बस्न सकिन्छ भनेर अहिलेसम्मको हामीसँग त्यो मिति उपलब्ध छ। So it's very important to pay attention to the next weeks. We have an election coming up, and it's really important if a new president takes oath, they may decide not to terminate TPS, and that will change everything. यस सम्बन्धमा USCIS को वेबसाइटमा अर्को हप्ता हामी हेर्न सक्छौं र अर्को कुरा हामीसँग चुनाव पनि आइरहेको छ र आउने राष्ट्रपतिले आफू अफिस आइसकेपछि नेपालको टीपीएस कायम गर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो पछिको कुरा भयो। Another question we have is if my rights right now have changed after the court decision from last month. हाम्रो अर्को प्रश्न भनेको अघिल्लो महिनाको जुन कोर्टको डिसिजन छ त्यसपछि हाम्रो अधिकार के हुन्छ, के भयो, अब हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्ने हो। Okay, so your rights as a TPS holder remain the same. You have the right to continue to work legally in the US until January 4, 2021. जनवरी 4, 2021 सम्म चाहिँ अहिले तपाईको जुन अवस्था छ त्यो अवस्था जुनसुकै फैसला आएको भए पनि त्यो कायम रहन्छ जनवरी 4, 2021 सम्म।
Your employer should continue to accept you to work. If you have any issues, you should talk to an immigration attorney and you should talk to your supervisor. त्यो अवधिको लागि तपाईको जो इम्प्लोयर हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईलाई कन्टिन्यू काममा राख्नुपर्छ। यदि तपाईलाई कुनै किसिमको समस्या भयो भने तपाईले इमिग्रेसन अटर्नीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरु किसिमको सहयोगको लागि आफू प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। Okay. So, and then the other question we have is, what do we have to do right now? हामीसँग उपलब्ध भएको अर्को क्वेशन भनेको के हो भने अहिले तत्काल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। Okay. So right now you need to seek legal advice. You need to have a consultation with an immigration attorney as soon as possible. अहिले भर्खरको लागि तपाईले सकेसम्म छिटो आफ्नो इमिग्रेसन अटर्नी कानुनी व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर के गर्ने भन्ने जानकारी राखेको रहँदा राम्रो हुन्छ। As I explained, it's really important to know whether you enter legally with a visa. That's all. विशेष गरी तपाई अमेरिका कसरी आउनुभयो, कानुनी रूपमा आउनुभयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि क्लियर हुनुपर्छ। It's very important to know if you have immediate family members, make children, U.S. children that are 21 years old or older. तपाईसँग चाहिँ तपाईको आफ्नो इमिडिएट फ्यामिली जुन भनेको आफ्नै बुवा आमा छोराछोरीसँग र बुढाबुढीको श्रीमान श्रीमतीको हुन्छ छ अथवा 21 वर्ष नआएको तपाईको सन्तान अमेरिकामा लिगल रूपमा हुनुहुन्छ or a US citizen spouse अथवा तपाईको श्रीमान अथवा श्रीमती अमेरिकाको नागरिक हुनुहुन्छ। But also even if you have a legal permanent resident as a spouse, they could file a petition for you if you enter with a visa, if you enter legally. यदि तपाई कानुनी रूपमै अमेरिका आउनु भएको छ र तपाईको श्रीमान अथवा श्रीमतीसँग ग्रीन कार्ड छ भने पनि तपाईको लागि उहाँले पेटिसन फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। So it's very important to understand the specific in the details about your case, and that's why we are asking the community to seek legal advice as soon as possible. विशेष गरी हरेक व्यक्तिको आफ्नो फरक अवस्था हुने हुनाले तपाईले आफ्नो अवस्था कस्तो छ भनेर छुट्टै नै सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। यो सामान्य सल्लाह भन्दा पनि त्यसकारण छिटो भन्दा छिटो इमिग्रेसन अटर्नीसँग सम्पर्क गरेर सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। But even if you enter without inspection, even if you enter without a visa, there are other reliefs that you can still apply. यदि तपाई गैर कानुनी बाटोबाट भिसा बिना पनि अमेरिका छिर्नु भएको छ भने पनि त्यहाँ भित्र अन्य विभिन्न उपायहरू पनि उपलब्ध हुन सक्छन्। त्यसको लागि पनि तपाईले कानुनी व्यवसायीसँग सल्लाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ। That's why it's very important to meet with an immigration attorney as soon as possible. त्यसकारण तपाईले सकेसम्म छिटो इमिग्रेसन अटर्नीलाई भेट्नु एकदमै राम्रो हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ। Another question that we get from the community is, what happens if I have houses or businesses? What's going to happen with my assets? तपाईको चाहिँ आफ्नो घर छ यहाँ अनि त्यसपछि व्यवसाय गरिरहनु भएको छ भने यो अवस्थापछि तपाईको के हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ। अर्को प्रश्न छ। So it's very important to not take decisions that will impact in the future. So if you have assets, if you have a house, it's important to have a consultation with an immigration attorney so we can evaluate your case and let you know whether you should start filing for another immigration relief. यो अवस्थामा तपाईले आफै कुनै निर्णय गरेर कुनै कदम चाल्नु भन्दा पनि इमिग्रेसन अटर्नीसँग सल्लाह गरेर यस अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा छलफल गरेर त्यसबाट निष्कर्ष निकालेर अरु किसिमको पेटिसनहरु पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ कि अथवा के गर्न सकिन्छ यो विषयमा छलफल गर्नु भने राम्रो। And one of the other questions we have is when the decision will be executed. हामीसँग प्राप्त अर्को प्रश्न भनेको यो जुन अदालतको अहिले टीपीएस खारेज गर्ने फैसला आयो त्यो कहिले लागू हुन्छ? Okay, so as we know, January 4, 2021, it's the last day with the extension for all TPS holders from Nepal. अहिलेसम्मको अवस्थामा नेपालको लागि जनवरी 4, 2021 नै टीपीएस को लागि अन्तिम दिन, टीपीएस होल्डरको लागि अन्तिम दिन। Okay.
But that does not mean that on that day you will force or you will ask to depart the US. यसको मतलब यो होइन कि तपाईले जनवरी 4 मै अमेरिका छोड्नुपर्छ अथवा तपाईलाई अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिन्छ भन्ने होइन। USCIS already mentioned that they will guide and put a policy on their website in the next weeks. अर्को हप्ता USCIS ले यो सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने कुराको विस्तृत जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा राख्छ। But we know that it could take from 120 days up to 180 days. यो अवस्थामा चाहिँ 120 दिनदेखि 180 दिनसम्मको समय हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। So it's very important to keep informed. The City of Somerville will be updating as things move along in the next weeks. तपाईले सिटी अफ समरविल मार्फतबाट पनि यो कुराहरु जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जब USCIS मा त्यो कुरा आउँछ हामी सिटी अफ समरविलमा यो जानकारी राख्छौं। Okay. And now Parashu, maybe would you like to check if we have any questions on their website or on the page? For those watching right now, you can send your comments or questions and we're going to answer them in the next minute. यहाँहरुले यो जुन प्रोग्राम हेरिरहनु भएको छ यहाँहरुले कुनै पनि क्वेशन छ भने हाम्रो यो यहीबाट प्रश्न राख्न पनि सक्नुहुन्छ, लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले अहिले तत्काल तपाईको प्रश्नहरुको आयो भने त्यसको जवाफ पनि दिन सक्छौं। यहाँहरुलाई के प्रश्न छ भने लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। I don't see any questions, but if you would like to add something else or if you have any other comments, I'm happy to answer them now. यदि तपाईहरुसँग कुनै प्रश्न अथवा केही छ भने हामी त्यसको आन्सर दिन सक्छौं। Janeth, I have a question. I want to clarify one. We're talking about January 4th, 2021. If they give USCIS give a date like 120 days or 180 days, it start from January 4th or it start from when they put in website? It will start from January 4th. So, but we're expecting in next weeks, possible late November, to see this website updates from USCIS. So we have to wait, but it could start from January 4th. जुन अघि हामी 120 दिन अथवा 180 दिनको समय पाइन्छ भनेर कुरा गरिरहेको थियौं त्यो चाहिँ जनवरी 4 देखि सुरु हुने कि अहिलेदेखि सुरु हुने भनेर मैले प्रश्न राखेको थिएँ। उहाँले चाहिँ जनवरी 4 बाटै सुरु हुन्छ भन्नु भएको छ। तर पनि USCIS ले कस्तो सूचना राख्छ त्यसमा हामीले भर पर्नुपर्ने हुन्छ। Now, it's important that the community knows that even if it ends on January 4th, it doesn't mean that everyone has to depart right away. USCIS will give a period so they can finalize things and go back for those who want to depart. Now, those who stay will be in violation of immigration laws and they will be placed in removal proceedings. जनवरी 4 पछि नै छोड्नुपर्छ अथवा यहाँबाट डिपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा होइन। तर उनीहरूले तोकेको समय भन्दा पनि बढी बसियो भने चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ अरु प्रोसेस ओभरस्टे भएको प्रोसेसहरु फेरि सुरु हुन सक्छ। And that's where many people will have the right to fight their case before an immigration judge. त्यो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न हाम्रो जो कोर्टमा गएर मेरो अधिकार छ भनेर जान सक्नुहुन्छ र त्यो विषयमा अदालतले छुट्टै निर्णय पनि दिन सक्छ। हरेक व्यक्तिको छुट्टा-छुट्टी परिस्थिति हुन सक्छ। But something very important is for those who may have a deportation order, now is the time to meet with an immigration attorney so you can try to analyze if we could file a motion to reopen, because that's going to be very important to have. यदि TPS भएको मध्ये कसैसँग पहिला यो भन्दा पहिला नै डिपोर्ट अर्डर छ भने चाहिँ तत्कालै अहिले नै कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर अबको परिस्थिति के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
So if you know a member in your community that has an open case, an old removal order, now is the time to try to reopen those proceedings. यदि तपाईलाई हाम्रो कोही पनि मान्छेमा त्यो केसहरू छ भन्ने लाग्छ भने त्यो केसलाई अहिले सुरु फेरि ओपन गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ र उपयुक्त समय हो यो. Okay, so that's everything from my side. It's important to know that we have an agreement with the City of Somerville. So if you need immigration legal advice, and if you need an immigration attorney to represent you in your case, reach out to the City of Somerville. They will complete an interview with you, and they will refer you to my office in Boston. यदि तपाईँ सिटी अफ समरभिलको बासिन्दा हुनुहुन्छ र यस्तो किसिमको कुनै पनि इमिग्रेसन सम्बन्धी क्वेसनहरू अथवा केही पनि समस्याहरू छ भने तपाईँले सिटी अफ समरभिलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरी व्यक्तिगत रूपमा भन्दा सिटी अफ समरभिलमा सम्पर्क गर्ने भनेको मलाई हो नेपाली कम्युनिटीको तर्फबाट तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो तपाईहरूले सम्पर्क गरिसकेपछि तपाईँको केसलाई हेरेर हामी मोरिनो ल फर्ममा तपाईहरूलाई रिफर गर्न सक्छौँ र उहाँहरूले तपाईँको केस हेर्नुहुन्छ ह्यान्डल गर्नुहुन्छ. Thank you so much for joining today. If you have any questions, feel free to message the City of Somerville on their Facebook page or contact the City of Somerville and ask to speak with Liaison Parashu. He's more than happy to help you. यदि तपाईहरुलाई अब आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा यहाँहरु सबैजनालाई हामी धन्यवाद दिन्छौं र यहाँहरुसँग कुनै पनि इमिग्रेसन सम्बन्धी प्रश्नहरु छ भने तपाईले सिटी अफ समरभिलको फेसबुक पेजमा अथवा सिटी अफ समरभिलमा कुनै पनि सिटी अफ समरभिलको वेबसाइट मार्फत अथवा मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यी प्रश्नहरु राख्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि हामीले उपयुक्त रूपमा तपाईहरुलाई ल फर्ममा पठाउनु पर्छ भने पनि र अरु हामीले गर्न सक्ने सहयोग हामी गर्छौं. धन्यवाद. So thank you for joining. Share this information with the community and send us questions. We're more than happy to do another program in the next week so we can keep you informed. हजुरहरु यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद. र यो अहिले जति जानकारी हामीले सामान्य जानकारी दियौं त्यो जानकारी चाहिँ अरु आफूले चिने जानेका सबै हाम्रा कम्युनिटीका मान्छेहरु समुदायका मानिसहरुलाई पनि अरु जल्ला आवश्यकता पर्छ उहाँहरुलाई दिउँ र सम्पर्कमा पनि रहौं र सम्पर्कमा आउन सहयोग पनि गरौं. यहाँहरुलाई पुनः फेरि एकपटक धन्यवाद. Okay, great. Thank you. Thank you. Namaste.